हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माताजी प्रभुजी எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा। जय राधा माधव பாட்டு பாடுறீங்களா யாராவது? हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन जय यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी, थैंक यू सो मच माता जी।
யாராவது பிரணதி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறாங்க சொல்லுங்க. பார்த்து வாசிக்கிறேன். ஆமா, இங்க ஒரு 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 ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்கா இருக்கு. இரக்கம்னா அந்த 2வது ரா வரணும், இந்த ரா எஸ் வராது. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி இந்த கொஞ்சம் அது இந்த தமிழ் ரா வந்தா டிஃபரன்ஸா கீழே இருக்கும். கீழன்னு இருக்கு. அதான் இரக்கம்ன்றது நான் பார்த்தேன் கரெக்ட் புஸ்தகத்துல. கரெக்ட். நீங்க சொல்றது கரெக்ட். தமிழ் கொஞ்சம் கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் பரவாயில்ல. இதா இருக்கும். அதனால என்ன, ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் பாத்துக்கோங்க. நான் தான் இதுல ஹிந்தி தமிழ் எல்லாத்துலயும் நான் மேட்ச் பாக்குறேன். அதனால இரக்கம் ர, இந்த நோ ப்ராப்ளம். ராம ராம ரா எழுதணும். எஸ் மாதாஜி. இது தேங்க்யூ தேங்க்யூ கீழே மாதாஜி. போற மாதிரி மீனிங் ஆயிடும் இரக்கம்ங்கிறது. கரெக்ட் கரெக்ட். ஆ. நீங்க சொல்றது கரெக்ட். பிரபு माताजी யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. பிரணதி. अज्ञानतिमिरन्दस्य वा इति वा அதுதான். ஓம் அஜானதிமிரது. ஓம் माताजी ॐ अज्ञानतिमिरान्तस्य மாதாஜி ஓம் நமோ ज्ञानाञ्जनशलाकया பகவதே வாசுதேவாய அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ओके ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यः हरे कृष्ण माताजी கேக்குது. வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माताजी. தேங்க்யூ so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம மூணாவது நாள்ல இருக்கோம் இல்லையா? சோ இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நேத்தியோட கிளாஸ்ல ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்டுடலாம். என்ன மாதிரியான காரணங்களால பாண்டவர்கள் ஜெயிக்க முடியும்? அந்த காரணங்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. காரணங்கள் என்னென்ன காரணத்தால பாண்டவர்கள் ஜெயிக்க முடியும், வெற்றி அடைவதற்கான காரணங்கள்? ஒண்ணு இவரு பாண்டவர் பக்கத்துல அர்ஜுனன் கூட கிருஷ்ணர் இருக்கார். ஓகே, வேற? அவங்க தர்மக்ஷேத்திரம், காண்டீபம். வெரி குட். வேற? கொடியில ஹனுமன் இருக்கிறதுனால. ஆமா, ஹனுமன் இருக்கார். கபித்வஜா. ஓகே, வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. பிரபுஜி. அர்ஜுனனுக்கு இவாள் எல்லாம் சொந்தக்காரர்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப இறக்கமாறுது. அவருக்கு ரொம்ப இறக்கப்படுறாரு. ரொம்ப மென்மையா இருக்கிறதுனால இறக்கப்படுறாரு. நம்ம பாக்குறது வெற்றி அடைவதற்கான காரணங்கள். சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்ற காரணங்கள் இல்ல, வெற்றி அடைவதற்கான காரணங்கள். சண்டை போட மாட்டேன்னா எல்லாரும் தாத்தா மாமா அவளோட மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, நான் அந்த காரணங்கள் கேட்கல. சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றதுக்குண்டான காரணம் கேட்கல. வெற்றி அடைவதற்கான காரணங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. கபித்வஜா, தர்மக்ஷேத்திரம் சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் காண்டீபம் சொன்னீங்க. ஹனுமன் இருக்கார் சொன்னீங்க. தர்மக்ஷேத்திரம் சொன்னீங்க. வேற? அப்புறம் பாண்டவர்கள் தர்மத்திலேயே தர்மத்தையும் சாஸ்திரத்தையும் பின்பற்றி தான் நடக்கிறாங்க.
ஆமா, அதனால கிருஷ்ணர் கூட இருக்கார். ஓகே, வேற? ஆஹ் தேர் ஆஹ் அக்னி பகவான் கொடுத்த தேர் அது. எந்த திசையில வேணாலும் அது போகும். ஓகே, வேற? வேற எல்லாரும் யுத்தத்துக்கு முன்னாடி சங்கு ஊதுறா எல்லாரும். முதல்ல பீஷ்மர் ஊதுறார். ஹரிபோல். அந்த அந்த சங்க நாதம் பேரெல்லாம் வந்து சொல்லலாமா? இந்த பாண்டவ சங்க சூரர்களும் ஒரு அந்த நிமிஷம் சங்கு மாதாஜி, ஒரு ஊதுறார். நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். இந்த கேள்வியை முடிச்சுக்கலாம். நீலு மாதாஜி, ஆ, ஆ, அவசரப்படாதீங்க, ஒரு ஆ, நிமிஷம். ஆ. சங்கு நாதங்கள், அவங்க முழங்கின சங்கு நாதங்கள் வந்து ம், ம். பாண்டவர்கள் முழங்கின சங்கு நாதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌரவர்களுடைய இதயம் எல்லாம் நொறுங்குற மாதிரி இருக்கு. பிளஸ் ஆமா. வானத்துக்கும் பூமியும் நடுங்குற மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தோம். இன்னும் 2 காரணம் சொல்லுங்க. இன்னும் 2 காரணம். இன்னும் 2 காரணம். இந்த காரணமா? ஆஹ் பாஞ்சசன்யம் துரியோதனன் ஆயிருக்கு. என்னன்னு சொல்றாரு? துரியோதனன் என்னன்னு சொல்றாரு? எனக்காக உயிரை விடுறதுக்காக வந்திருக்காங்க பாருங்கன்னு சொல்றாரு இல்லையா? அதை தவிர்த்து இன்னொன்னு வந்து இல்ல மோட்சத இல்ல, அது ஏகாதசி இல்ல. அன்னைக்கு அந்த அர்ஜுனன் சொல்றாரு துரியோதனோட இதனால நான் இறந்தாலும் பரவாயில்லங்கிறாரு. அதாவது போர் வேண்டாம்ங்கிற இதுல சொல்றாரு அவர் லாஸ்ட்ல. நீலு மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்கிறீங்க ரெண்டுத்தையும் வச்சு. வெற்றி அடைவதற்கான காரணங்கள் துரியோதனன் வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்ட சொல்லும் போது எனக்காக உயிரை கொடுக்க கூட வந்திருக்கக்கூடிய போர் வீரர்களை பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அது ஒரு காரணம். மோட்சத ஏகாதசி. சோ 9 காரணங்கள் பார்த்துட்டோம். இப்ப 5 காரணங்கள். எதனால சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு? போர் புரிய மாட்டேன்னு எதனால சொல்றாரு? இரக்கம், இரக்கம், இருமனம், எல்லாரும் உறவுக்காரா இருமனம். இல்லையா? அதனால ஓகே, இரக்கம், இருமனம். வேற? இருமனம்னா தீர்க்கமற்ற தன்மை. வேற இன்னும் 5 காரணத்துல என்ன 3? மென்மை. பாவம், பாவம். மென்மை. பாவங்கள் வந்துரும். இவங்களெல்லாம் கொல்றதுனால நமக்கு தான் பாவம். ஓகே, ஆஹ் அந்த மென்மை வந்து இரக்கத்துல போயிடும். ஓகே, வேற? அச்சா. இன்னும் 2 காரணம். அவருக்கு எல்லாம் தன்னோட சொந்தமாவே தெரியுது. எல்லாரும் சொந்தம் தானே அவளுக்கு. துரியோதனன் கூட. அதனால என்ன ஆகுது அதனால அவருக்கு? அதனால அவருக்கு கொஞ்சம் என்ன சொல்லுவா அதுக்கு, அவளெல்லாம் கொண்டு என்ன கிடைக்க போறது, என்ன இது, எனக்கு அது இன்பமின்மை. வேண்டாம் அப்படின்னு. இன்பமின்மை. அதுல வந்து சந்தோஷம் கிடையாதுன்னு சொல்றாரு. இன்பமின்மை, சந்தோஷம். இரக்கம், பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும், அதுக்கப்புறம் தீர்க்கமற்ற தன்மை. இந்த 5 காரணங்கள் சொல்லி நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு இல்லையா? சோ இப்ப நம்ம வந்து கிளாஸஸ் பார்க்கலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? இருக்கு. இரக்கம் என்பது மிகச்சிறந்த. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இன்னைக்கு அந்த 5 காரணங்களோட இதை பார்த்துட்டு பிளஸ் செகண்ட் அத்தியாயத்தை நம்ம இன்னும் ஒரு போயிடலாம். தரம் சொல்லுங்க. 5 காரணம் இன்னும் ஒரு தரம் சொல்லுங்க. இரக்கம், 5 காரணம். பாவம், இரக்கம், இன்பமின்மை. நீங்க சொன்னது மாதிரி என்னோட சொந்தக்காரங்களே நான் கொல்றதுனால எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்கும்? இன்பமின்மை. இவங்களை கொன்று என்னோட இன்பமின்மை, ஆச்சாரியர் எனக்கு தர்மத்தை இன்பமின்மை. கட்டு கொடுத்தவரு, அவரை கொலை செய்து எனக்கு வந்து என்ன பலன் கிடைக்க போகுது? பாவம் தான் கிடைக்கும். பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும். ஏன்னா இத்தனை மூத்தவர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க. பெண்கள் வந்து ஆண்களால பாதுகாக்கப்படணும். ஆனா இங்க எல்லா தலைமுறையினரும் இருக்காங்க. அப்ப இந்த போர்க்களத்துல எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா யாரு பெரியவங்க இருக்கணும் இல்லையா வீட்டுல நமக்கு சரியான விதத்தை வழியை காட்டுறதுக்கு? அவங்க எல்லாருமே இங்க இறந்துட்டாங்கன்னா யாரு வந்து அவங்கள வந்து சரியான வழியை காட்டுவாங்க? அந்த குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும்ன்றாரு. கடைசியில தீர்க்கமற்ற தன்மை. எது சரி எது தவறுன்னு எனக்கு தெரியல, குழப்பமா இருக்கு, கிருஷ்ணா எனக்கு ஒரு வழி சொல்லு அப்படின்னு. சோ 5 காரணங்கள் சொல்லி சந்தோஷம் எங்க வருது? சந்தோஷம், இன்பமின்மை. இவங்களை கொன்று எனக்கு ஒரு சந்தோஷமும் கிடையாது. ஏன்னா என்னுடைய ஆமா ஆமா. நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுவோம், நண்பர்கள் கிட்ட, உறவினர்கள் கிட்ட. எல்லாருமே இங்க வந்து அழிந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா யார்கிட்ட ஷேர் பண்றது அப்படிங்கிறார் இல்லையா? இரக்கம், பாவம், குடும்ப மேன்மை, இன்பமின்மை, குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும். பாரம்பரியம். ஓகே. குடும்ப இங்க வந்து பாரம்பரியம். பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, என்னுடைய உடல் எல்லாம் நடுங்குகின்றது. இந்த புல் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்றோமே, மயிர் கூச்சரிகின்றது. என்னோட காண்டிபம் வந்து என் கையில இருந்து அப்படியே நழிவிடுது. நம்ம டென்ஷன் ஆனா இந்த மாதிரியான இது வரும். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்தோம். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்க்கு போறோம், இல்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறோம், இல்ல வாழ்க்கையோட ஒரு முகமுக்கியமான ஒரு முடிவெடுக்கிற சமயம். சோ அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான நேரத்துல ஆஹ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது. எல்லாரும் உங்களுடைய பெயர் மற்றும் மொபைல் நம்பரை போட்டுருங்க. அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் லகுவாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணன்.
ஓகே ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் சொல்றார், இனியும் என்னால வந்து இந்த இதை இருக்க முடியாது. என்னோட மனம் ரொம்ப குழம்பி ஆஹ் என்ன செய்யறேன்னு எனக்கே தெரியல. அதனால அவர் என்னன்னு கூப்பிடுறாரு, கிருஷ்ணர் எங்க கேசி என்ற அசுரனை அழித்தவரே அப்படிங்கிறார். ஏன்னா கேசி அந்த அசுரன் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு சந்தேகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறியாமைக்கு இழுத்து செல்லுது. அதனால எனக்கு வந்து ஒரே குழப்பமாக இருக்கு அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். சோ அங்க அந்த மன அழுத்தத்தோட அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட அறிகுறிகள் இப்பவும் இதெல்லாம் நமக்கும் இருக்கு இல்லையா? கைகள் வந்து நடுநடுங்க ஆரம்பிச்சிரும். நல்ல நம்ம ஹைட்ரேட்டடா இருந்தாலுமே கூட அந்த 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 சமயத்துல இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ற சமயமோ இல்ல எக்ஸாம் எழுதுற சமயமோ பாத்தீங்கன்னா வாயெல்லாம் உலர்ந்து விடும், ட்ரை ஆயிடும், லிப்ஸ் எல்லாம் ட்ரை ஆயிடும், நாக்கு பேச முடியாது, உடல் முழுவதும் வந்து ஒரு நடுக்கம் ஏற்படும், மயிர் கூச்சரியும், கரங்கள்ல இருந்து இந்த காண்டீபம் விழுகின்றது, என்னோட உடம்பெல்லாம் எரியற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது, கால்கள் நிற்கவே முடியல, தட தடன்னு உதறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? மனம் ஒரே குழப்பமா இருக்குன்னு. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரெண்டு இடத்துல நடைபெறும். ஒண்ணு இந்த ஆன்மீகமாக உயர்ந்த நிலையில இருக்கும் போதும் நடைபெறுகின்றது. அதே சமயத்துல இந்த இங்க வந்து பௌதிகமாக, ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து உடல் சார்ந்து என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய நண்பர்கள், என்னுடைய ஆச்சாரியர், இந்த உடல் சார்ந்த பற்று இருக்கிறதுனால அவர் இந்த மன அழுத்தத்துல மாட்டிக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இந்த மாதிரியான அதிகமான பற்றுதல் வந்து ஆபத்தான ஒன்று. அது நம்மள என்ன பண்ணும், இந்த உலகாயுத விஷயங்களை நம்மள பந்தப்படுத்தி விடும், உடல் சார்ந்த விஷயத்துல பந்தப்படுத்தி விடும். சோ இதுதான் அந்த 5 காரணங்கள் பார்த்தோம். ஒன்னொன்னா பாக்கலாம் இங்க. சோ சொந்த உறவினரே இந்த போர்ல கொல்றதுனால எனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போகுது, எனக்கு எதுவுமே தெரியலையே, கிருஷ்ணா என்னை விட்டுரு, நான் இந்த போர்க்களத்தை விட்டு நான் போயிடுறேங்கிறார் அர்ஜுனன். இதில் வெற்றி பெறக்கூடிய இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ இல்லையா ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை, இதுல என்ன எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியல. சோ இந்த ராஜ்யத்துக்காக தானே சண்டை போடுறோம், இந்த ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம், இதுல கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் வெற்றி எனக்கு கிடைக்கல, வேண்டாம் அப்படிங்கிறார். இதுல இருந்து அவர் வந்து எவ்வளவு ஒரு ஒரு தூய ப பக்தனுக்கு தான் இந்த மாதிரியான சாஃப்டான எண்ணங்களும் வரும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதே சமயத்துல துரியோதனன் என்ன பண்றார், எப்படியாவது இவங்களை வந்து பாண்டவர்களை வந்து அழிச்சிடணும் அப்படின்னு பாக்குறார். இவர் இங்க அர்ஜுனன் வந்து தர்மத்தை பற்றி பேசுகின்றார். ஆனா ஏன்னா என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய நண்பர்கள், என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய ஆஹ் மகன் வழி எல்லாரும் இருக்காங்க அங்க, அவங்களை கொண்டு எனக்கு என்ன சந்தோஷம் வரப்போகுதுன்னு தர்மத்தை பேசுறார் யாரு, அர்ஜுனன். ஆனா துரியோதனன் என்ன சொல்றார், துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த இந்த ராஜ்யத்தை இவங்களை அழிச்சிட்டோம்னா இந்த உலகத்தை முழுவதையும் நான் ஆண்டு விடலாம் அப்படின்ற ஒரு அந்த அந்த ஆஹ் அந்த ஆசையில வந்து அவர் ரொம்ப பேசுறார். அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். உலகாயுத விஷயங்கள். சோ இங்க வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளுக்கு முன்னுரிமை தருதல், அதெல்லாம் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சத்திரிய தர்மத்தை மறுக்கிறாரு யாரு, அர்ஜுனன். சத்திரியன் வந்து என்ன பண்ணணும், அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், அதற்காக அவர் வந்து போரிடணும், குடிமக்களை வந்து பாதுகாக்கணும், பெண்களை பாதுகாக்கணும். ஆனா இங்க என்ன நடக்குது, துரியோதனன் அத்தனை அவையோர்கள் முன்னாடியும் பீஷ்ம பிதாமகர்ல இருந்து எல்லாருமே அந்த அவையில இருக்காங்க, அத்தனை பேர் முன்னாடியும் தன்னுடைய கணவன்மார்கள் முன்னாடியும் வந்து திரௌபதிக்கு வந்து அந்த கொடுமை நடக்கிறது. சோ அது சரியா, அது தவறான ஒரு விஷயம் இல்லையா? எப்படி ராஜா இருக்காரோ அந்த ராஜனை பின்பற்றி தான் குடிமக்களும் இருப்பாங்க. சோ இதை இன்னும் அழிவு பாதையில கொண்டு போகும். சோ இப்படிப்பட்ட ராஜாக்கள் இருக்கவே கூடாது, தர்மம் நிலைநாட்டப்படணும், அதுதான் வந்து தர்மம். நம்ம பேசுறதெல்லாம் அது இங்க அர்ஜுனன் சொல்றதெல்லாம் வந்து தர்மம், பகவான் சொல்றது பரோ தர்மம், பகவானுக்கு தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. சோ அதனால தன்னுடைய சத்திரிய தர்மத்தை பண்ற அவர் மறுக்கின்றார், உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளுக்கு ரொம்ப முன்னுரிமை தருகின்றார், என்னுடைய உறவினர்கள் அப்படின்னு, அதனால சண்டையிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் அர்ஜுனன். அதெல்லாம் தவறு அப்படின்ட்டு இங்க வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றார். சோ இங்க கிருஷ்ணர் பேசல, அர்ஜுனன் தான் சொல்றாரு. 2வது அத்தியாயத்துலதான் கிருஷ்ணர் பேச போறார். சோ இங்க வந்து எல்லாத்தையும் சொல்றாரு, என்னுடைய உறவினர்கள் இவங்களெல்லாம் கொலை பண்றதுக்கு நான் விரும்பல, கொல்ல எனக்கு மனம் இல்லை. இந்த ரிஷிகேஸ்வரே, இந்த உயிர்களை எல்லாம் காப்பவர் நீங்க தானே. சோ இந்த உலகம் கிடைக்கிறதா இருந்தா கூட நான் போர் புரிய தயாரா இல்லை, எனக்கு வேண்டவே வேண்டாங்கிறார். எப்படி இருக்கும் நமக்கு இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு ஒரு அமைதியா சாந்தமா, இதெல்லாம் நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். அர்ஜுனனுக்காக தான் வந்து இங்க இந்த பாண்டவர்களுக்காக தான் போரே நடக்குது, 2ஆ பிரிஞ்சுட்டாங்க எல்லாருமே. அந்த சமயத்துல எல்லாரும் வந்து ரெடியா இருக்காங்க. அந்த சமயத்துல அர்ஜுனன் சொல்றாரு, என்னால போரிடவே முடியாது, நீங்க இந்த 3 லோகமும் எனக்கு கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, நான் எவ்வளவு பெரிய பாவம் திடீர்னு அவருக்கு வந்துருது,
கருணை நமக்கு வேணும். ஆனா அது எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஜீவாத்மாவை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போறதுக்கு உண்டான கருணையாக இருக்கணும். இங்க ஒரு சத்திரனா இருந்து தர்மத்தை இவர் நிலைநாட்டலைன்னா அந்த பாவமும் அர்ஜுனனுக்கு வந்து சேரும் இல்லையா? சோ அததான் வந்து அடுத்ததுல வந்து நமக்கு சொல்ல போறாரு. சோ அவர் சொல்றாரு, ஆச்சாரியார்கள், தந்தை, பிள்ளை, பாட்டனார் எல்லாரையும் வந்து நான் எப்படி வந்து ஆஹ் கொல்ல முடியும்? இவங்களுக்கு பதிலா எனக்கு அந்த செல்வம் கிடைச்சு என்ன பலன்? அது எனக்கு வேண்டவே வேண்டாங்கிறார். சோ ராஜ்யம், இன்பம் மற்றும் வெற்றினால் என்ன நன்மை கிடைக்க போறது? இந்த இந்த மாதிரி இவங்களெல்லாம் கொன்று கிடைக்கக்கூடிய ராஜ்யம் எனக்கு வேணுமா? நான் வந்து ஆஹ் இதன் மூலமாக என்ன ஆனந்தம் எனக்கு கிடைக்க போகுது? எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறார். சோ இதெல்லாம் வந்து உடல் சார்ந்து அவர் வந்து ஆஹ் ஆசைகளை வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் தோணுது அவருக்கு. அடுத்து பாவச்செயல். பாவம், அக்கிரமக்காரர்களை கொல்றதுனால நமக்கும் அந்த பாவம் தான் வந்து சேரும். இவங்க வந்து அக்கிரமக்காரர்கள் தெரியுது. சோ நம்ம எதுக்கு வந்து இதுக்காக ஆஹ் எதுக்கு அவங்க இந்த அக்கிரமக்காரர்கள் 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். உம் ஆஹ் என்னென்ன, யார் யார் அந்த அக்கிரமக்காரர்கள்? விஷம் கொடுப்பவர். குழந்தையா இருக்கும், ஐ மீன் சின்ன வயசுல என்ன பண்றாங்க, பீமனுக்கு வந்து துரியோதனன் சார்ந்தவங்க என்ன பண்றாங்க, விஷம் கொடுத்து அவரை கொல்ல ட்ரை பண்றாங்க. அது போல இவங்க வந்து பாண்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த அரண்மனை, அரக்கினால் செய்யப்பட்ட அரண்மனைக்கு அனுப்பி அவங்களை நெருப்பு வைத்து கொள்ள பாக்குறார் துரியோதனன். ஏன்னா இவங்க ஒழிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா நான் மட்டுமே இந்த உலகம் ஃபுல்லா வாழ முடியும் அப்படின்ற ஒரு பேராசை. அது மட்டும் இல்ல, இப்ப போர் புரியறதுக்காக பயங்கரமான ஆயுதங்களால ரெடியா இருக்காங்க. செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பவர், அத இவங்களுக்கு தேவையான அந்த நாட்டு, இவர்கள் தானே சத்திரியர்கள். ஆக்சுவலா பாண்டு ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறார். அவர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவருடைய இருக்கிறதுலே மூத்தவர்னு பாத்தீங்கன்னா தர்மர். அப்ப தர்மருக்கு தான் போகணும் யுதிஷ்டருக்கு. ஆனா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சோ அந்த செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பவர்கள், பிறருடைய நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்கின்றவர்கள், பிறர் மனைவியை கடத்தி செல்பவர்கள், இந்த மாதிரியான 6 விதமான மக்களை, அக்கிரமக்காரர்களை வந்து கொல்லலாம் அப்படின்னு தர்மசாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ சோ அதனால வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார், நீ வந்து போர் புரியணும் அப்படின்றத வந்து சொல்லப்படுது 2வது அத்தியாயத்துல. சோ சாஸ்திரம்ன்றது என்ன அப்படின்னாக்கா ரூல் புக். ஒரு மனுஷன் எப்படி வாழணும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாஸ்திரத்துல நிறைய சாஸ்திரங்கள் இருக்கு. சோ மக்கள் வாழறத சொல்றது வந்து தர்மசாஸ்திரம். ஆனா அதுலயும் தர்மசாஸ்திரம் நிறைய வகைகள் இருக்கு. பகவான் சொல்றது வந்து பரோதர்மம். சோ அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும். அத்தனை பேரும் வந்து ஆஹ் போர்க்களத்துல வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நல்லது செயல்களை எடுத்து சொல்றதுக்கு வந்து குடும்பத்துல யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அதனால அதர்மம் தான் வரும் அப்படின்றத சொல்றார். சோ பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல விஷயங்கள், சடங்குகளை வந்து யார் சொல்லி தராங்க? வீட்டுல இருக்க பெரியவங்க. அது இப்ப அந்த சிஸ்டமே இப்ப கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. அது வேற விஷயம் கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ல. அப்படி பெரியவங்க இருந்தாதான் நமக்கு வந்து இது சரி இது தப்பு நம்ம வந்து வழிகாட்ட முடியும். அப்படி எல்லாருமே இங்க போர் புரிய வந்துட்டாங்கன்னா யார் வந்து நமக்கு வழிகாட்டுவார்கள் அப்படின்றத சொல்றார். சோ எஞ்சி இருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறைகளும் வந்து அதர்ம செயல்ல ஈடுபட்டு வாய்ப்பை, ஆன்மீக பாதைக்கான வாய்ப்பை இழக்க முடியும் கிருஷ்ணா. அதனால போர் புரிய வேண்டாம் அப்படின்றார். சோ கிருஷ்ணரே குலத்தில் அதர்மம் தலையெடுக்கும் போது குடும்ப பெண்கள் களங்கம் அடைகின்றார்கள். இதெல்லாம் சொல்றாரு அவரு. பெண்மையின் சீரழிவால் விருஷ்ணி குலத்தவரே தேவையற்ற சந்ததிகள் வந்து உருவாகின்றன. வர்ணா சங்கரம். வர்ணா சங்கரம் அப்படின்னாக்க தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாகின்றன. எதனால? பெண்கள் வந்து கலங்கப்படுறதுனால. பெண்கள் பாதுகாக்கப்படணும். இப்ப இங்க எல்லா ஆண்மகனும் வந்து சண்டை போட வந்துட்டாங்கன்னா பெண்களை பாதுகாக்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அப்ப யாராவது அவங்கள மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா தேவையற்ற சந்ததிகள் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிடும். சோ மனித சமுதாயம் வந்து நல்ல ஓய்வு பெறணும் அப்படின்னாக்கா நல்ல மக்கள் வேணும். இளைய சமுதாயத்தினர்கிட்ட தான் இருக்கு. சோ அவங்க வந்து சரியா இருக்கணும். அதனால நல்ல மக்கள் உருவாகணும்னாக்கா பெண்கள் பாதுகாக்கப்படணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பெண்கள் பாதுகாக்கப்படுறாங்க. பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அப்பாவால தமையன், அடுத்து வந்து கணவன், திருப்பி மகன், இந்த மாதிரி அவங்க எப்பொழுதுமே பாதுகாக்கப்படணும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை தோற்றுவிக்கும் தீயவர்களின் செயல்களால் அனைத்து வித ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் அழிந்துவிடும். மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணரே குலதர்மத்தை கொடுப்பவர் எப்பொழுதும் வந்து இருக்க மாட்டாங்க. சோ மக்களை, பெண்களை வந்து பாதுகாக்கக்கூடியவங்க இருக்க மாட்டாங்க.
அதனால ஒரு பொறுப்பற்ற ஐ மீன் ஒரு சமுதாயம் வர்ணாசிரமம் வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். ஓகே, சோ இதை எப்படி நம்ம வந்து சரி செய்ய முடியும்? ஒரு ராஜா எப்படி இருக்காரோ அத போலதான் அவருடைய பிரஜையும் இருப்பாங்க இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் அடுத்த அத்தியாயத்துல இப்ப பேச போறார். ஒரு காரணத்துக்கும் வந்து அவர் வந்து ஒரு ரீசன் சொல்ல போறாங்க. பக்தி தொண்டை எளிமையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னோர்களை எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் ஒருவனால் விடுவிக்க முடியும். நம்ம அந்த கீதா மகாத்மியம் படிக்கும்போது பகவத்கீதையோட 3வது அத்தியாயத்தை தினமும் நம்ம படிக்கும்போது நம்ம மட்டும் இல்ல, நம்மளுடைய மூதாதையர்களும் கூட எந்த லோகத்துல இருக்காங்களோ அந்த லோகத்துல இருந்து விடுதலை பெற முடியும் அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவத்கீதையோட 3வது அத்தியாயம் படிக்கும்போது. சோ நம்ம வந்து பக்தி தொண்டை பயன் ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம இந்த தவறான விஷயங்கள்ல இருந்து வெளிப்பட முடியும். எப்படி நம்ம இதை வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா சீட பரம்பரையின் மூலமாக அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் துணிந்துள்ளோமே இப்ப சொல்றாரு. எப்படி என்னுடைய அந்த ஆசையை அந்த ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கணும்ன்ற ஆசையால நான் உந்தப்பட்டு என்னுடைய சொந்த உறவினர்களையும் நான் கொல்லப்படுறதுக்கு முனைந்து விட்டேன். என்னை ஆயுதம் இல்லாம எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை நான் ஏன் உங்ககிட்ட சண்டை போடணும்? நான் எதுவுமே எடுக்கல. அவங்க என்ன கொன்னுட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அது எனக்கு நன்மைதான் கொடுக்கும். நான் அவங்களை எதிர்த்து போரிட்டு அது எனக்கு பாவச் செயலை கொடுக்கும். நான் அவங்க கிட்ட சண்டை போட போறது இல்ல அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ இதெல்லாம் ஏன் அவர் இப்படி ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாரு அப்படின்னாக்கா உடல் சார்ந்து அவருக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதுனால, என்னுடைய உறவினர்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால அவர் குழம்பி போயிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. ஓகே, நிஜமான ஒழுக்கம் எதால பகவானுடைய பக்தர்களால கடைபிடிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கடைசி பதம் தீர்க்கமற்ற தன்மை. அத வந்து சஞ்சயன் சொல்றார். போர்க்களத்துல இந்த மாதிரி குழம்பிய மனசோட பேசின அர்ஜுனன் தன்னுடைய வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் வைத்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்துட்டாரு. அதனால அவர் ரொம்ப சோகத்துல மூழ்கி இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஆஹ் அவரோட இது என்ன அப்படின்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு நான் சண்டை போட மாட்டேன், வேணும்னா அவங்க என்ன வந்து கொன்னுகிட்டோம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, எனக்கு 3 லோகமும் கிடைச்சாலும் நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு அர்ஜுனன். நம்ம அதனால கடமைகள்ல இருந்து நம்ம தப்ப முடியாது. கிருஷ்ணர் இங்க வந்து அது அடுத்த இதுல சொல்ல போறார். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்ய மட்டும்தான் உனக்கு உரிமை இருக்கு, அதுல இருந்து வரக்கூடிய பலன்களின் மேல் இல்ல. சோ பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் உன்னுடைய கடமையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க அர்ஜுனன் அந்த போர்க்களத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆறதுக்காக நிறைய ரீசன் சொல்லி என்ன பண்றாரு, நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அமர்ந்து விடுகின்றார். சோ இப்படிப்பட்ட மென்மையான அன்புள்ளம் கொண்டவர்கள் தான் ஆத்ம ஞானம் பெற தகுதியுடையவர்கள். அப்படியே நீங்க துரியோதனன் பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் என்ன பண்றாரு, துரோணாச்சாரிட்ட போய் சொல்றாரு, நீங்க பாருங்க எவ்வளவு பெரிய படை வீரர்கள், அந்த தற்பெருமை, அகங்காரம், கர்வம் இல்லையா, உள்ளுக்குள்ள பயம் இருந்தாலும் வெளியில காட்டாத ஒரு தன்மை, ராஜதந்திரம், நான் அனுபவிக்கணும், கொல்லணும், இவங்க எல்லாரையும் கொல்லணும் அப்படின்ற பார்வை. ஆனா இங்க அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார், வேண்டாம், எனக்கு ராஜ்யமே வேண்டாம் அப்படிங்கிறார் இந்த சமயத்துல. சோ இத வந்து ஒரு பக்தனுடைய நிலையை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, செகண்ட் சாப்டர் வந்து நம்ம ஸ்கிரீன்ல தெரியுதுங்களா? செகண்ட் சாப்டர் மாதாஜி, பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியல மாதாஜி. செகண்ட் சாப்டர் தெரியுதுங்களா? தெரியல, ஒயிட்டா தான் தெரியுது. ஒரு நிமிஷம் பிரபு, இவ்வளவு நேரம் ஸ்கிரீன் தெரியலையா? இவ்வளவு நேரம் ஓகே ஓகே, இப்ப தெரியுதுங்களா? தெரியுது. ஓகே, எல்லாரும் தயவு செஞ்சு உங்களோட நேமும் மொபைல் நம்பர் போட்டுருங்க, பிரபுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போட எதுவா இருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப நம்ம 2வது அத்தியாயம் போறோம். இந்த 2வது அத்தியாயம் சமஸ்கிருத இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதாவது உண்மை, பூரணமான அந்த உண்மையை வந்து சொல்றது, ஆத்ம ஞானத்தை நமக்கு வந்து சொல்லி தரதான் அந்த சாங்கிய யோகம் பாக்குறோம். பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம். நம்ம 2 அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம கிரக்ஸ், அதாவது அந்த சாரத்தை வந்து நம்ம பார்க்கணும். 2வது அத்தியாயம், 18வது அத்தியாயம். சோ இந்த 2வது அத்தியாயத்துல முழுமையாக இந்த கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்ற அந்த சுருக்கத்தை வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகே, சோ நம்ம போலாம் 2வது அத்தியாயம். சோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த முதல் அத்தியாயத்தோட கண்ணோட்டம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை,
பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் ஏன் அந்த போர் நடக்குது, ராஜ்யத்துக்காக அந்த போர் நடக்குது. கிருஷ்ணர் எல்லா விதத்திலும் ட்ரை பண்றார். சாம பேத தான கடைசியில தண்டம். அதனால போர் நிலைக்கு வந்துட்டாங்க. திருதராஷ்டிரரோட மனநிலை என்னவாக இருக்கு? அவருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம், அதுவும் இல்லாம பயம் இருக்கு, பாரபட்சம். என்னுடைய பிள்ளைகளும் மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ, என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேக்குறார். ஏன்னா அவருக்கு ஏன் சந்தேகம் வருது அப்படின்னா, தர்மக்ஷேத்திரம் நம்மளுடைய தேவர்கள் முதல் கொண்டு கீழே வந்து யஜ்ஞம் செய்துட்டு புண்ணியமான அந்த ஒரு ஸ்தலம். அதனால அந்த இடத்துல போயிட்டு ஒண்ணு என்னுடைய மக்கள் மனம் மாறிட்டாங்களா, இல்ல பாண்டவர்களே மனம் மாறி ராஜ்யத்தை கொடுத்துட்டாங்களா அப்படின்ற சந்தேகம். தன்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து அதர்மவாதிகள்ன்றது நல்லாவே தெரியும். அதனால அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுதா அப்படின்னு கேக்குறாரு. எதுனா இவங்க வீழ்ச்சி அடைந்துருவாங்களோ, திருப்பி துரியோதனால ஆட்சி பெற முடியாதோ அப்படின்ற ஒரு பயமும் இருக்கு அவருக்கு. துரியோதனோட மனநிலை என்ன இருக்கு? நான் வந்து என்னுடைய பெரிய படைய பாருங்கன்னு ஒரு தற்பெருமை. அது மட்டும் இல்லாம சந்தேகப்படுறார். யாரு சந்தேகப்படுறார்? நேர்மையானவங்க இங்க யாரு? துரோணாச்சாரியரையும் பீஷ்மரையும் வந்து அவரு சந்தேகப்படுறார். அடுத்து கிருஷ்ணர் அந்த வெற்றியின் அறிகுறிகள் சாட்சாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கார். அவர் லட்சுமிபதி. அதுவும் இல்லாம அவருடைய தெய்வீக சங்கு நாதங்களோட முழக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம், கவித்வஜ நம்ம ஹனுமன் இருக்கார். அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தேர் வந்து அக்னி தேவரால கொடுக்கப்பட்டது. அந்த காண்டிபம் அவர் யூஸ் பண்ற காண்டிபம் வந்து சிவபெருமான் அவருக்கு கொடுத்தது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அங்க பாக்குறோம். பகவான் அவருடைய பக்தர்களை நேசிக்கிறார். அதனாலதான் 20வது பதத்துல அர்ஜுனன் சொல்றார், கிருஷ்ணா யாரெல்லாம் சண்டை போட வந்திருக்காங்கன்னு நான் பார்க்கணும், கொண்டு போய் நிறுத்து அப்படின்னு சொன்ன உடனே கிருஷ்ணர் அதை செய்யறார். பகவான் பக்தவச்சலன், சோ பக்தனுக்காக இறங்கி வரார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுடைய அந்த மன அழுத்தத்தின் சமயத்துல என்னென்னலாம் அறிகுறிகள் இருக்கணுமோ அதெல்லாம் இருக்கு அர்ஜுனன் கிட்ட. ஏன்னா 2 படைகளுக்கு மத்தியில தேர் நிறுத்தின உடனே அவர் எல்லாரையும் பாக்குறாரு. ஆஹா, என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய நண்பர்கள் கூடவா நான் வந்து இது பண்ண போறேன், சண்டை போட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழப்ப நிலை. 5 காரணங்களை சொல்லி சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு. என்னென்ன அந்த 5 காரணங்கள்? இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச் செயல், அதுக்கப்புறம் வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும், அதுக்கப்புறம் இருமனம் அல்லது தீர்க்கமற்ற தன்மை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, இந்த 2ஆம் அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு வரக்கூடிய அந்த நெருக்கடியை எப்படி சமாளிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இவர் வந்து இந்த உடல் சார்ந்த விஷயத்துல இருக்காரு இல்லையா, என்னுடைய இவங்களை கொல்றதுனால என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு. அப்ப அந்த உண்மையான அடையாளம், நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளம் என்ன? உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுதான் சாங்கிய யோகம். நம்ம எல்லாருக்குமே 2 விதமான கடமைகள் இருக்கு. கடமைகளை நம்ம கண்டிப்பா நிறைவேற்றணும். அது முடிகிற வரைக்கும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில மாட்டிட்டே இருப்போம். என்ன அந்த கடமை அப்படின்னாக்கா, ஒண்ணு ஆத்ம சம்பந்தமான ஒரு கடமை, பௌதிகமான கடமைகள் அதை நம்ம செய்யணும். நீடித்த சந்தோஷத்துக்கு என்ன இது? நீங்க 18 அத்தியாயங்களும் முதல் 6 அத்தியாயம் கர்மயோகம், மத்தியில இருக்கிறது பக்தி யோகம், கடைசியாக இருக்கக்கூடியது ஞான யோகம் சொன்னாலுமே அத்தனை அத்தியாயங்கள்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் நமக்கு பக்தி தொண்டை வலியுறுத்துகின்றார். இங்க கூட நம்ம முதல் அத்தியாயத்திலயும் நம்ம பாக்குறோம் கிருஷ்ணர் எப்படி பக்தனுக்கு கட்டுப்பட்டவர் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். அது போல அந்த பக்தனுடைய அந்த மனோபாவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்படிப்பட்ட குழம்பை நிலையில் உள்ள பக்தனுக்கு பகவான் எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இன்னையோட இதுல பாக்கலாம். சோ முதல் பதத்துல வந்து சஞ்சயன் சொல்றார், அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரி இரக்கத்துல மூழ்கி மனம் ரொம்ப பலவீனமடைந்து கண்கள்ல கண்ணீர் மல்கி இருக்கிறத கண்ட மதுசூதனர் கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறினார். பக்தன் கஷ்டப்பட்டா பகவானால தாங்க முடியாது இல்லையா? அடுத்து இப்ப கிருஷ்ணர் பேச போறாங்க. அறியாமையில் மூழ்கியுள்ள மனிதனின் புலம்பலை போக்க எது பேசப்படுது? பகவத்கீதை. இப்ப பகவான் பேச போறாங்க. சோ இத நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நம்ம எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய பேர் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க, தலைவர்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, பகவத்கீதை ஒவ்வொரு தடவையும் நமக்கு ஒரு விதமான புரிதலை கொடுக்குது. எனக்கு வந்து சொல்யூஷனே கிடைக்காத சமயத்துல ஒரு கரெக்டான சொல்யூஷன் வந்து பகவத்கீதையில இருந்து கிடைச்சிருக்குன்னு யார் சொல்லியிருக்கா? மகாத்மா காந்தியே சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, சோ பௌதிகமான இரக்கம், கவலை, கண்ணீர் ஆகியவை தன்னை ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையை அறியாதவனுடைய அறிகுறிகள். நான் வேறு, இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு அப்படின்ற அந்த ஞானம் இல்லாதவங்க கிட்டதான் இந்த மாதிரியான தேவையற்ற இரக்கம், கவலை, கண்ணீர் எல்லாம் இருக்கும். நித்தியமான ஆத்மாவிற்கு இரக்கம் கொள்வதே தன்னை உணர்வதாகும். என்னது? நான் பகவானுடைய சேவகன் அல்லது பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் என்னுடைய சுபாவம் அப்படின்ற அந்த உண்மையான புரிதல் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து தேவையற்ற இந்த குழப்பங்கள் வராது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? பதவி உயர்வு,
நம்மளை எல்லாரும் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும், நல்ல மார்க் எடுக்கணும், நிறைய பொருளாதார இது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? தேவையற்ற ஒன்று. அது எதுவுமே இருக்க போறதே கிடையாது. இப்ப நம்ம ட்ரிபிள் PhD டிகிரி வாங்கியாச்சு, டபுள் டாக்டரேட் வாங்கியிருக்கோம். அது நமக்கு உதவ போதா? இறக்கும் மரணிக்கும் தருவாயில இல்ல. சோ இந்த விஷயங்கள் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது. இந்த பிறவில இப்ப நம்ம என்ன வந்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கடமைகளை பண்றோமோ, ஆன்மீகம் சார்ந்த செயல்களை பண்றோமோ, அது அடுத்த பிறவில நமக்கு உதவியா இருக்கு. அத நிதர்சனமா நம்ம பாக்குறோம். 5 வயதுல இருக்கிற குழந்தை கூட அழகா பக்தி பண்ணுது. 50 வயது ஆனவங்க கூட பக்தியில வர்றதுக்கு இன்னும் அவங்களுக்கு அந்த டைம் வரல. அது எப்படி 5 வயசுலயே அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளவு அழகா அத்தனை ஸ்லோகங்கள், அத்தனை நீங்க யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். நிறைய குழந்தைங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க. இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம படிக்க போறோம் வரப்போற அத்தியாயங்கள்ல. அவங்களுடைய முற்பிறவில அவங்க செய்த பக்தி இந்த பிறவில அவங்கள கண்டினியூ பண்ண வைக்குது. இது எப்படி இதெல்லாம் நிதர்சனம் இல்லையா? நான் போன பிறவில வந்து சர்ஜன், நான் இப்பவும் வந்து சர்ஜரி பண்றேன் வாங்கன்னு சொன்னா யாராவது வருவாங்களா? சோ இந்த பௌதீகம் சார்ந்த உயர்வு நமக்கு வந்து உதவாது. ஆன்மீகத்துல நம்ம சின்னதா ஏதாவது பக்தி தொண்டு செய்தாலும் கூட அது நம்மை கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து இழப்பு அப்படின்றதே கிடையாது. ஆனா பௌதீகம் சார்ந்து நம்ம என்னதான் விஷயங்கள் செய்தாலும் அதுல வந்து இழப்பு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, 2வது பதம் முக்கியமான பதம். வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் அநார்யஜுஷ்டம் அஸ்வர்யம் அகீர்த்திகரம் அர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இல்ல பரவாயில்ல, இது மட்டும் ஸ்லோகம் மட்டும் போதும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச நம்ம பாக்குறோம். இது வரைக்கும் எத்தனை பேரு பேசியிருக்காங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம். இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் பேசியிருக்காங்க இப்ப வரைக்கும்? நாலு பேர் மாதாஜி. யார் யார் மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டர், சஞ்சயன், அர்ஜுனன், பகவான். இப்ப வந்து பகவான் பேசுறாங்க இல்லையா? இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்டே வந்து திருதராஷ்டிர வாட்ச், அடுத்து சஞ்சய் வாட்ச், அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் பேசினாரு 20வது பதத்துல. இங்க வந்து பகவான் வாட்ச். ஏன் கிருஷ்ண வாட்ச்ன்னு சொல்லல? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தானே பேசுறாரு. அவரை ஏன் இங்க வந்து பகவான் வாட்ச்ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு? இதுல நிறைய பேரு நிறைய லெவல்ல இருக்க பக்தர்கள் இருக்கீங்க. சொல்ல முடியுமா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அவர் புருஷோத்தமர், முழு முதன் கடவுள் ஆவார். அதனால அவரை வந்து பகவான் வாட்சன்னு எல்லாத்துக்கும் மேலானவ பகவான் தானே சொல்லுவா. கிருஷ்ணங்கிறது கிருஷ்ணர், அது நிறைய அவருக்கு பேர் இருக்கு. மாதவா, இதுவா, இவ்வளவோ பேர் இருக்கு. 1000 லட்சம் பேர் இருக்கு அவருக்கு. ஆனா மெயின் என்னன்னா எல்லாருக்கும் மேல யுனிவர்சல் பகவான் அவர். பகவான் வாட்ச, அதுதான் பகவான் வாட்சன்னு சொல்றாங்க. நேற்றுக்கு நம்மளோட கிளாஸ்ல பார்த்தோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா? பகவானுக்கு வந்து அதாவது கல்யாண குணங்கள் நிறைய இருக்கு. அந்த உயர்ந்த குணங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த 6 இதுல வந்து 6 குணங்கள்ல அடைக்கலாம். முழுமையான அழகு, முழுமையான அறிவு, பலம். இங்க பாருங்க, அழகு, அறிவு, பலம், புகழ், செல்வம், தியாகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அனைத்துமே வந்து பகவான் இடத்துல அல்லல்ல குறையாமல் இருக்கு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனாதி ஆதி கோவிந்த, முதல்ல அவர் தான் வந்து, அவர் எல்லையற்றவர். அவர் தான் முதல்ல தோன்றி இருக்கார். இருந்தாலும் நவ யௌவனம் எப்பவும் வந்து இளமையாக இருக்காரு பகவான். அழகு, அறிவு, வேதத்தால அறியப்படக்கூடியவரும் அவரே, வேதமே அவர்தான் அப்படின்னு பாக்குறோம். எல்லா ஞானமும் பகவானிடத்துல முழுமையாக இருக்கு. அவர் ஒரு செயல் சொல்றாரு இல்ல செய்யறாருன்னா அதுல கண்டிப்பாக வந்து காரணம் இருக்கும். அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் வந்து அர்ஜுனன் அதை பண்றார். பீமன் குதின்னு சொன்னா குதிச்சிருவாரு. ஏன்னா அவரு சொல்றதுதான் வந்து தர்மம் இல்லையா? பரோ தர்மம். ஆனா யுதிஷ்டர் வந்து இது நான் வந்து எப்படி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. அஸ்வத்தாமன் மகாபாரதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் சொல்றாரு, தர்மா அஸ்வத்தாமன் இறந்துட்டான்னு சொல்லுன்றாரு. அப்ப தர்மர் வந்து மறுக்கிறார் அந்த இடத்துல. அஸ்வத்தாமன் வந்து நான் பொய் சொல்ல மாட்டேங்கிறார். அஸ்வத்தாமன் வந்து எப்படி இறந்தான்னு சொல்லும் போது அப்ப உடனே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, பீமா அந்த யானை, அஸ்வத்தாமன் ஒரு யானை இருக்கு, பீமா அந்த அஸ்வத்தாமனை கொல்லுன்னு சொன்னா அடுத்த நிமிஷம் அந்த யானையை கொன்னுடுறாரு. இப்ப சொல்லு அஸ்வத்தாமன் இறந்துட்டான்னு சொல்லுன்னு சொன்ன உடனே தர்மர் வந்து சொல்றாரு, அஸ்வத்தாமன் இறந்தான்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் துரோணாச்சாரியர் வந்து அங்க வில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்படியே விழுறார் கீழே.
விழுந்த உடனே கிருஷ்ணன் சொல்றார், அர்ஜுனா இப்ப வந்து நீ வந்து வில்லா ஒண்ணு துரோணாச்சாரியர் மேல எய்துன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அது மட்டும்தான் வந்து துரோணரை வந்து வெல்ல முடியும், இல்லைன்னா துரோணரை வெல்ல முடியாது. சோ கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாலும் அதுல வந்து ஒரு காரணம் இருக்கும். சோ ஆஹ் பகவானுடைய இதுதான் வந்து பரோதர்மம், முழுமையான ஞானம் அது அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தியாகம், அதாவது துறவு அப்படின்னு பார்க்கலாம். 16,108 மனைவிமார்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு. அத்தனை பேருக்கும் மாளிகை, எல்லாரையுமே வந்து சரிசமமாக பகவான் பார்த்தார். யாரையும் வந்து அங்க பாரபட்சமோ அந்த இதெல்லாம் வைக்கல பகவான். அது போல ஒரு தடவை என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து குழந்தையா கர்ப்பத்துல இருக்கார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அபிமன்யுவ வீழ்த்தியாச்சு. அப்ப ஆஹ் பரீட்சித் மகாராஜோட அம்மா பேர் என்ன மாதாஜி? அபிமன்யோட மனைவி யாராவது சொல்ல உத்திரை முடியுமா? மாதாஜி. உத்திரை மாதாஜி. திரை உத்திரை. ஓகே, அவங்க வந்து கர்ப்பமா இருக்காங்க. அப்ப பரீட்சித் மகாராஜர் உள்ள இருக்காரு. அப்ப அஸ்வத்தாமன் வந்து கோவத்துல என்ன பண்றாரு, இந்த வம்சமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவுறார். அப்ப 3 பேரும், திரௌபதி, உத்திரை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குந்தி மகாராணி, 3 பேரும் கிருஷ்ணர் இடத்துல வந்து சரணம். உடனே கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், அந்த கர்ப்பத்துக்கு உள்ளார போய் பரீட்சித் மகாராஜர் குழந்தையா இருக்கும்போது காப்பாத்துறாரு. அப்ப ஆஹ் அதனால அவருக்கு அந்த அந்த மன்னனுக்கு பேர் வந்து பரீட்சித். ஏன்னா பரீட்சை பண்ணி பாக்குறாரு, இவர்தான் என்ன கர்ப்பத்து உள்ள இருக்கும்போது என்ன இவர்தான் காப்பாத்தினாரான்ட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் பரீட்சை பண்ணி பாக்குறதுனால அவருக்கு பரீட்சித் அப்படின்ட்டு பேர் அப்படின்னு கூட நம்ம பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ணர் வந்து அவரை வந்து பாதுகாக்கிறார் அந்த மாதிரி. அப்படி கிருஷ்ணரை தாண்டி எதுவுமே கிடையாது. குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் காப்பாற்றினாலும் கூட குழந்தையா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கறிக்கட்டையா வந்து விழுறாரு நம்மளுடைய பரீட்சித். அப்ப வந்து எல்லாருமே இருக்காங்க அந்த இடத்துல. அப்போ ஒரு அசரீரி கேக்குது, யாரு வந்து உண்மையான துறவரத்தை பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்தாங்களோ அவங்களுடைய ஸ்பரிசம் படும்போது இந்த குழந்தை உயிர்த்தெழும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அங்க எல்லா தேவதேவர்கள் இருக்காங்க, சன்னியாசிகள் இருக்காங்க, ரிஷிகள் இருக்காங்க, பஞ்சபாண்டவர்கள் இருக்காங்க, பீஷ்ம பிதாமகர் இருக்காரு, எல்லாருமே இருக்காங்க. ஆனா ஒருத்தருக்கும் தைரியம் இல்ல அந்த குழந்தைய வந்து தொடறதுக்கு. சோ ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே அந்த குழந்தை வந்து உயிர்த்தெழுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு 16,108 மனைவிகள் இருந்தாலுமே வந்து கிரகஸ்த பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடித்தவர் பகவான். ஒரு கிரகஸ்தன் எப்படி வாழணும் அப்படின்றத வந்து நமக்கு எடுத்து காட்டியவர். நமக்கு சில சமயம் கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம், அந்த பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்தவங்க படும்போது தானே, அந்த ஸ்பரிசம் படும்போது தானே குழந்தை, இது இவருக்கு 16,108 மனைவிகள் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த கிரகஸ்த இதுலயுமே வந்து வாழ்க்கையிலுமே வந்து பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்து அந்த பற்றற்று இருந்தார் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு கதை இது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பலம், அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், கம்சனை வந்து ஒரே ஒரு புஷ்டிலே வந்து பகவான் வந்து வீழ்த்திட்டார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய புகழ் எல்லா லோகத்திலயும் இருக்கு. அவர்தான் வந்து முழுமையானவர், புருஷோத்தமர் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். பகவான் வந்து லக்ஷ்மியோட பதி, அதனால முழுமையாக அவர்கிட்ட வந்து செல்வங்கள் இருக்கு. நம்ம வந்து பிரம்ம சமீகத்துல பாக்குறோம், லக்ஷா விரதேஷு சுரபேர் அபிபாலயந்தம். சோ ஆயிரக்கணக்கான லக்ஷ்மி தேவிகள் வந்து அவருக்கு வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய கோலோக விருந்தாவனத்தில் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். சோ அதனால ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு இவையெல்லாம் அல்ல குறையாமல் முழுமையாக இருக்கிறதுனால அவரை வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம். யாரு நமக்கு இப்படி சொன்னாரு அப்படின்னாக்கா, வியாசதேவருடைய தந்தை பராசர முனிவர் ரிஷி, அவர் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இங்க இந்த 2வது பதத்துல வந்து இதுதான் முதல்ல கிருஷ்ணர் பேசுறாங்க. சோ என்னன்னு சொல்றார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அன்புள்ள அர்ஜுனா. எப்படி இது நமக்கு வருமா அந்த வார்த்தை அன்புள்ளன்னு? எவ்வளவு கோவம் வரும். உனக்காக எல்லாம் இங்க வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சா இந்த சமயத்துல போய் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றேன். நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள், ஏதாவது நம்ம நினைச்சது இல்ல எதிர்பாராம ஏதாவது வந்ததுன்னா, ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அதுக்கு உடனே நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. அதை கிரகிச்சுட்டு அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அன்புள்ள அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள், கஷ்மலம், இந்த மாதிரி கலங்கங்கள்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, வாழ்க்கையோட மதிப்பை உணர்ந்தவர்களுக்கு இதெல்லாம் தகுதியற்றவை. ஏன்னா அரசர்கள் வந்து
நாட்டை ஆளணும்னா அதுக்கு உண்டான தகுதி. சோ பகவத்கீதையோட அந்த ஞானம் ஆல்ரெடி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்ற ஞானம் ஆல்ரெடி இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான இப்ப ஏன் இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகுற நீ? இந்த மாதிரியான கலங்கங்கள் உன்னை மேலுலகத்துக்கும் கொண்டு போவது கிடையாது, மாறாக அவமானத்தை கொடுக்கும். ஏன் அவமானத்தை கொடுக்கும்? ஏன்னா இப்படிப்பட்ட சத்திரியன் உனக்காக இங்க பாரு எத்தனை பேர் சண்டை போடுறதுக்காக வந்திருக்காங்க. நீ இந்த சமயத்துல போர்க்களத்தை விட்டு போனேன்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க? உன்னை கேலி பண்ணுவாங்க. அந்த கேலி பேச்சுக்களால நம்ம மரணமே, நம்ம சூசைடே பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு பெரிய அவமானம் இல்லையா? சோ அத இங்க சொல்றார். எப்படி ஆஹ் இது துருபதன் ஒரு சத்திரியனால வெற்றி பெறப்பட்டாலுமே துரோணாச்சாரியருடைய சீடன் தன்னை வெற்றி பெற்றான்னு அந்த கோபத்துல ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணி அதுல ஒரு மகனை வர வச்சு, அப்ப அந்த சத்திரியனுடைய அந்த நிலை என்ன எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்றத நம்ம இங்க பாக்கலாம். சோ இது உனக்கு அவமானத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்றத சொல்றார். சோ கிருஷ்ணர் ஆச்சரியப்படுறாரு இங்க. அவர் பகவான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கலங்கங்கள் ஆரியன் அப்படின்னாக்கா அவங்க வாழ்க்கையின் மதிப்பை உணர்ந்தவர்கள், அதாவது தர்மத்தை கடைபிடிச்சு வரக்கூடியவங்க. சோ இந்த மாதிரியான இவர் 5 காரணம் சொன்னால அதனால என்ன பலன் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே. 3வது பதம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். கலேபியம் மாஸ்ம கம பார்த்த நைத்ய வியாப்யுதயதே சூத்ரம் ஹிருதய தௌர்லபியம் தயக்தே வேக்தவோ திஷ்ட பரந்தபா. ஹரே கிருஷ்ண மதஜி. தேங்க்யூ மதஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிருத்தாவின் மகனே, இது போன்ற இழிவான தளர்ச்சிக்கான இடம் கொடுக்காதே. இது உனக்கு பொருத்தமானது இல்ல. இது அற்பமான விஷயம். இது நம்மளுடைய உன்னை இன்னும் பலவீனப்படுத்தும். எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, எழுவாயாக. எவ்வளவு அழகா நம்ம த்ரோட் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் பாசிட்டிவா அவரை ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பார், பாசிட்டிவா மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பார். நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு 5 காரணங்களை பெருசா விளக்கிட்டு அர்ஜுனன் அமர்ந்துட்டார். அப்ப கூட அவர் என்ன பண்றாரு? அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை சொல்லி அவரை மோட்டிவேட் பூஸ்டப் பண்ணிட்டே இருக்காரு. நம்மளும் நமக்கு சுத்தி இருக்கவங்க கிட்ட எப்பவும் அவங்க ஒரு நெகட்டிவான தாட்ல இருந்தாலும் கூட அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயம், கண்டிப்பா எல்லார்கிட்டயும் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும். சோ அத நம்ம நினைச்சு அதை நம்ம சொல்ல சொல்ல அந்த நெகட்டிவான விஷயங்கள் கூட பாசிட்டிவா மாறுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனேன்னு அவரை புகழ்ந்து சொல்றார். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒருவர் நினைப்பதை விட வார்த்தைகள் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால் உங்கள் வார்த்தைகளை கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. திருக்குறள்ல கூட இருக்கு இல்லையா? தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் மாறாதே, நாவினால் சுட்டவடு. சோ நம்ம வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு இருக்கிற வீரியம், ஈவன் 2 அடி கூட நம்ம அடிச்சிடலாம், அது கூட மறந்து போயிடான்னு அந்த வார்த்தை சாகும் வரை நமக்கு மனசுல இருக்கும். அதனால நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும் அந்த வார்த்தைகளை அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, 4வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் சொன்ன உடனே இப்ப அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். ஓகே, இங்க என்ன சொல்றார்? எதிரிகளை கொல்பவரே, மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவரே, எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர், இவங்கெல்லாம் என்னுடைய பிரேயருக்கு உண்டானவங்க. அவ்வளவு தூரம் அவங்கள நமஸ்காரம் பண்றேன்னா. பீஷ்மர், துரோணர், இவங்களெல்லாம் எப்படி என்னால எதிர்த்து போர்ல தாக்க முடியும் அப்படிங்கிறார் பகவான். சோ இங்க ஆஹ் மகாத்மாக்களான எனது ஆச்சாரியர்களின் வாழ்வை அழித்து நான் வாழ்வதை விட இந்த உலகில் பிச்சை எடுத்து வாழலாம். ரொம்ப அழகா பேசுறாரு அர்ஜுனன். இவங்களெல்லாம் கஷ்டப்படுத்திட்டு நான் எதுக்கு வாழணும்? இத நான் பிச்சை எடுத்து வாழலாம். இந்த உலக இன்பங்களை உலக லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களே. இதனால என்ன? இப்போ அவங்க சண்டை போட்டு அந்த ஆட்சி அவங்க எடுத்துட்டு போட்டோம். அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிப்பதை அனைத்திலும் ரத்தக்கரை படிந்திருக்கும். இத்தனை பேரை கொன்று அந்த ராஜ்யத்துல என்ன இது எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற. அவர்களை நாம் வெல்வதா அவர்களால் வெல்லப்படுவதா எது சிறந்ததென்று நாம் அறியோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இப்போது நம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கின்றார்கள். நிறைய கதை சொல்லிட்டு இருக்காரு இங்க. தனிப்பட்ட தொழில்முறை உறவு பிரச்சனைகள் அர்ஜுனனுக்கு எல்லா பிரச்சனைகளும் இருந்தது. வாழ்க்கையில் குழப்பங்கள் ஏற்படும் போது பகவத்கீதையை அணுகவும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பயங்கர குழப்பத்துல இருக்கார்.
ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த உடல் சார்ந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அவருக்கு இங்க இந்த குழப்பங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். மிக முக்கியமான ஸ்லோகம் 7வது பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, हरे कृष्ण இருக்கீங்களா லைன்ல? हरे வாசிங்க. कृष्ण माताजी कापन्ये दोषो वहद प्रभावः पृच्छामि द्वां धर्म सम्मूढ चेदः यच् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि धन्मे इष् यस्ते अहं शादि मां द्वां प्रपन्नम् ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण தேங்க்யூ மாதாஜி. माताजी சோ இங்க வந்து அர்ஜுன் சொல்றார், கிருஷ்ணா என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். அது என்ன கருமித்தனமான இது? என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய இது. இப்ப ஒருத்தவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கஞ்சத்தனம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செல்வத்தை சேர்த்து வைக்கிறாங்க. அது திடீர்னு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல வந்து செலவழிச்சுனாக்கா அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த மாதிரியான கஷ்டத்தை இங்க அர்ஜுனன் உணர்கின்றார். எனக்கு இந்த மாதிரியான கன்ஃபியூஸான நேரத்துல எது சரி எது தவறுன்னு எனக்கு சரியாக வழிகாட்டும்படி உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சோ அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. சிஷ்யஸ்தே, உங்ககிட்ட சரணடைந்த சீடன். இதுவரைக்கும் அவர் வந்து உறவினரா இருந்திருக்கார், தன்னுடைய தங்கையோட கணவனா இருந்திருக்கார், அத்தையோட மகன், அந்த மாதிரி உறவினரா நண்பரா இருந்திருக்கார். ஆனா இப்ப அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடத்தில் சரணடைந்த சீடன். சோ அந்த உயர்ந்த ஞானம் குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக கிடைக்கப்பெறும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். எப்ப அவர் சீடனாக கிருஷ்ணரிடத்துல சரணடைகின்றாரோ அப்ப அவருக்கு அங்க பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்டது கடவுளால அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்ப எதுக்கு இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம் கிருஷ்ணர் என்பவர் யார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எல்லாருடைய இதயத்துக்குள்ளயும் நம்ம பாக்குறோம் பகவானுடைய அவதாரங்கள் வந்தா எல்லையற்றது. அதை நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது. எப்படி வந்து ஒரு கடற்கரையில வரக்கூடிய அலைகளை வந்து நம்ம எண்ண முடியுமா? அது எண்ண முடியாது. அது போல பகவானுடைய அவதாரங்கள் வந்து கணக்கில் அடங்காதது, அனாதி. அதுல நம்ம ஒரு சில இதை வந்து ஒரு ஆறு தலைப்புகளை நம்ம சொல்றோம். புருஷ அவதாரம், குண அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், யுக அவதாரம், அந்த மாதிரி. சோ பகவானுடைய அந்த புருஷ அவதார் மகாவிஷ்ணுவாக வருகின்றார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்துல இருந்து மகாவிஷ்ணு இடத்துல இருந்து கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு இடத்துல இருந்து சிரோதகசாய் விஷ்ணு. சிரோதகசாய் விஷ்ணு எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, மனசாட்சி இல்லையா உனக்குன்னு. இல்ல நமக்கும் சில விஷயங்கள் நம்ம தவறுன்னு தெரிஞ்சு செய்யும் போது நமக்கு வந்து ரொம்ப மன உறுத்தலாக இருக்கு. அது ஏன் அப்படின்னா எல்லோருடைய இதயத்திலையும் வந்து பகவான் சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக வீற்றிருக்கின்றார். அவரே நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுக்கும் ஒரு சாட்சியாக இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. ஓகே, சோ இங்க வந்து அவர் குழப்பம் அடைகிறார், ரொம்ப பலவீனமாக உணர்கின்றார். ஃபைனலா கிருஷ்ணரிடத்துல சரணாகதி பண்ணிடுறார். சோ கிருஷ்ணரிடம் அடைக்கலம் கொள்வது ஒன்றுதான் வாழ்க்கையில் முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதற்கான ஒரே வழி. நிறைய பேர் நம்ம வந்து இதை ஃபீல் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல இருக்க பக்தர்கள் இருக்கீங்க. ஒரு சில சமயத்துல யாருமே இல்ல அவர் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அவர் இடத்துல சரணடையும் போது அங்க நமக்கு ஒரு வெளிச்சம், ஒரு தெளிவு கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அப்படி இல்ல அப்படின்னா, அவர் இடத்துல சரணடையல அப்படின்னா நமக்கு வந்து குழப்பங்கள்ல நம்ம ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். சோ இதன் மூலமாக அர்ஜுனன் மூலமாக நமக்கு வந்து இந்த ஞானம் கிடைக்கின்றது. கிருஷ்ணர் வந்து ஏன் வந்து இங்க கஷ்மலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனை வந்து மென்மையாக கடிந்து கொள்கின்றார் அப்படிதான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருக்கோம். என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய இது, இவங்கதான் எனக்கு எல்லாமே. ஆனா அப்படி அல்ல. நம்மளுடைய உண்மையான உறவு பகவானிடத்துல இருக்கு. அப்கோர்ஸ் நம்மளுடைய டியூட்டிய வந்து நம்ம செய்யணும். ஆனா அது போல எப்படி திருதராஷ்டிரர் வந்து துரியோதனன் செய்யற அதர்ம வேலைக்கெல்லாம் கூட இருந்து துணை புரிந்தாரல்ல, அந்த மாதிரி நாம இருக்கக்கூடாது. அது தவறான விஷயம். அதீதமான பற்று அது இருக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய கடமையை நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ, ஒரு மனைவியாகவோ, ஒரு தாயாகவோ, ஒரு தகப்பனாகவோ, அண்ணனாகவோ, சகோதரியாகவோ, அம்மாவாகவோ செய்யணும். அது வேற விஷயம். அதே சமயத்துல இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதுல வந்து பற்று போட இருந்தோம் அப்படின்னா, திருதராஷ்டிரர் எப்படி துரியோதனன் பண்ற எல்லா அதர்மத்துக்கும் துணை நின்றாரு. ஏன் அப்படின்னா துரியோதனன் வந்து அவர் மேல இருந்த அவ்வளவு அன்பு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அன்புன்றதை தாண்டி ஒரு பற்றுதல். சோ நம்ம வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். ஆனா உண்மையான பற்று எங்க இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில். அப்படி அவரிடத்தில் சரணாகதி பண்றது மட்டும்தான் நம்மளுடைய இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுதலை பெற முடியும். இல்லைன்னா
நம்ம இதுலயே மாட்டிக்கொண்டு போயிட்டோம். சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நெருக்கடியில குழப்பம் பிளஸ் யார் இடத்துல சஜஷன் கேட்போம் இல்லையா? கடமையை பின்பற்றுவதா அல்லது வேண்டாமா, எது சிறந்தது அல்லது வெற்றி கொள்வதா அல்லது தோற்பதா அப்படின்லாம் ஒருத்தருக்கு குழப்பம் வரும். அததான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ணர் வந்து இங்க நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா, ஒரு வீட்டுல வந்து புதுசாக கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஒரு மருமகள் வராங்க. அப்ப மாமியார் என்ன பண்றாங்க, மருமகளுக்கு வந்து அவங்க ஒரு செயல் செய்யறாங்க. மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து பிரசாதம் வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு சரியான சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சரியான அளவுல வைக்க தெரியல, இல்ல மேபி அந்த பிளேட்லயே அவங்க சரியா வைக்கல அப்படின்னா அந்த மாமியார் என்ன பண்ணுவாங்க, நேரடியா மருமகளை திட்ட மாட்டாங்க, தன்னுடைய மகளை கூப்பிட்டு மகளை திட்டுறது போல திட்டுவாங்க. அப்ப அந்த மருமகள் நினைச்சுப்பாங்க இது எனக்கான லெசன், நான் எனக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த மாமியார் இவளோ ஒரு நாசுக்கா தன்னுடைய மகள் கிட்ட சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது போல கிருஷ்ணர் கஷ்மலம் அர்ஜுனனை கடிந்து கொள்வது எதனால, நமக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்த அவர் மூலமா சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஆஹ் எப்ப நம்ம பகவான் இடத்துல சரணடைகின்றோமோ அப்ப உண்மையான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. நம்மளுடைய கடினமான நேரங்கள்ல நம்ம பக்குவமான அதிகாரிகளை அணுகி அவங்க கிட்ட இருந்து ஆலோசனை பெறணும். நமக்கு எப்பெல்லாம் வந்து கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கோ அப்ப உயர்ந்த நிலையில இருக்க சரியான வழிகாட்டுதல் கொண்ட அந்த அந்த ஃபீல்டுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஆட்கள் கிட்ட நம்ம வந்து ஞானத்தை பெறணும், இல்ல ஆலோசனை பெறணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்தின் உறைவிடமும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவரே பரம உரிமையாளர், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், அவரே அனுபவிப்பவர். நம்ம 13வது அதிகம் பார்ப்போம், கஷேத்திர விவாக யோகம். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம தான் அனுபவிக்கிறோம், ஆனா நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா தான் நம்மளுடைய சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி, அவரே வந்து அனுபவிப்பாளர். நம்ம எல்லாம் வந்து அனுபவிக்கப்படுபவர்கள். ஆனா பகவானே வந்து புருஷர். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் புருஷர், ஜீவாத்மாவுக்கு மேற்பட்ட பரம புருஷர் பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, 8வது பதம் இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உச்சோஷணம் இந்திரியாணாம் அவாப்ய பூமா வாஸ்பத்சனம் வித்தம் ராஜ்யம் அபிசாதிபத்தியம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ புலன்களை வரட்டுகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க எந்த வழியும் என்னால் காண முடியவில்லை. எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு. மேலுலகில் அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை இப்பூ உலகில் அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையினை என்னால் அகற்ற முடியாது. இவங்களெல்லாம் கொண்டு கிடைக்கக்கூடிய இன்பமே கிடையாது, அது ரொம்ப சோகம். இந்த ராஜ்யமே கிடைக்கக்கூடியது அவங்களுக்கு எதிரியே இல்லை. அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த கிருஷ்ணா நீ எனக்கு கொடுத்தாலும் எனக்கு வந்து தேவையில்லை அப்படின்றதுறாரு. சஞ்சயன் சொல்றாரு, இவ்வாறு கூறிய பின் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனான அர்ஜுனனுக்கு இங்க வந்து குடாகேஷ அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. குடாகேஷனா அறியாமை பிளஸ் தூக்கத்தை வந்து வென்றவர் அப்படின்னு. கோவிந்தா நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியாயிட்டார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, எஸ், பணத்தால நம்ம நிறைய பொருட்களை வாங்க முடியும், ஆனா அதனால சந்தோஷத்தை வாங்க முடியாது. அப்படி வாங்கினாலும் அது வந்து தற்காலிகமானதாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க கிருஷ்ணரோட துணை இல்லாம வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியவில்லை என்று நம் போன்றவர்களை பற்றி என்ன சொல்றது அப்படிங்கிறார். அர்ஜுனன் எவ்வளவு பெரிய வில்லாளி, அத்தனை அத்தனை திறமைகளும் கொண்டவர், கிருஷ்ணரே கூட இருக்கார். அப்படி இருந்தும் அவருக்கு வந்து குழப்பம் வருது. அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்டவங்க? நம்ம அங்க இருந்து மொத்தமா இங்க வந்துட்டோம் இல்லையா? கிருஷ்ணரை மறந்துதான் நம்ம இங்க வந்துட்டோம். ஏன் நம்ம இங்க வந்து கஷ்டப்படணும்? நம்ம அவருடைய துகள், நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க அப்படின்னா நம்ம ஏன் இங்க கஷ்டப்படுறோம்? முதல்ல நம்ம கஷ்டப்படுறோம்னு ஒத்துக்கிறோமா? சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த லோகத்துல கஷ்டப்படுறோம் நம்ம ஒத்துக்கிறோமா முதல்ல? ரொம்ப ஃபியூ இதான் வந்து எப்ப பாரு நான் கஷ்டப்படுறேன், மத்ததெல்லாம் நான் ஜாலியா இருக்கேன்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க. உண்மை உண்மை. ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, அப்படி நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்னு நினைச்சா அது வந்து நிலையான சந்தோஷம். சந்தோஷம் நம்ம எப்ப சொல்லுவோம்? அது நிலையா இருந்தாதான் அது பேரு சந்தோஷம் இல்லையா? சோ இந்த நிரந்தரமற்ற ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்து சந்தோஷப்படுறது இல்லை, ஆனா நம்ம சந்தோஷப்படுறதா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். சோ இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய இந்த வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன இங்க அப்படின்னா, ஆஹ்
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடத்தில் சரணடைகிறது. ஓகே, உண்மையான மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதமும். சாஸ்திரங்களை நம்ம பாக்குறோம், சாஸ்திரங்கள் நமக்கு வந்து வாழ்க்கையை எப்படி நடத்தணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. ஆனா அத 4 வேதங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை நமக்கு இல்லைன்றதுனாலதான் அதனுடைய சாரமாக உபநிஷத்துக்கள் அதுவும் நமக்கு புரியலன்றதுனாலதான் ரொம்ப எளிமையாக நமக்கு வந்து பகவத்கீதை வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 5வது வேதமாக கருதப்படுகின்றது பகவத்கீதை. இதை நம்ம படிச்சுட்டு அதை நம்ம வாழ்க்கையில பின்பற்றினாலே வந்து நம்ம பகவானே சென்றடைய முடியும். சோ நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதமும். பகவானை பத்தி சொல்றது வந்து பகவத்கீதை, பகவானுடைய பக்தர்களை பற்றி சொல்றது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவத்கீதையை படிச்சு முடிச்சு ஒரு ஒரு புரிதல் இருக்கும்போதுதான் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்க முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, சோ 10வது பதத்துல என்ன சொல்றார்? பரதகுல தோன்றலே அச்சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் பின்வருமாறு கூறினார். சோ இங்க வந்து ஆஹ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். எப்ப கிருஷ்ணரிடத்தில் அர்ஜுனன் நான் உங்ககிட்ட சரணடைந்த சீடன், எனக்கு வழிகாட்டுங்கன்னு அவர் சரணாகதி பண்றார். சரணாகதி அப்படின்னா அவரை தவிர்த்து நமக்கு வேற யாருமே இல்ல. எப்படி கஜேந்திர மோட்சம் கதை பார்க்கிறோம். கஜேந்திரன் வந்து ஒரு யானை. அந்த யானை முன் ஜென்மத்துல என்னவா இருக்குன்னா ஒரு அரசன், இந்திரத்யும்னன்ற ஒரு அரசன். அவர் வந்து பகவானுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காரு, சிறந்த பக்தன். அப்ப பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அகஸ்திய முனிவர் வரார். அகஸ்திய முனிவர் வந்த உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு? பூஜை பண்றதுனால அவர் என்ன பண்றாரு? தலையாட்டார், கொஞ்சம் அமருங்க நான் வந்துடுறேன்ட்டு. அவர் வந்து பூஜை, ஏன்னா நிறுத்த முடியாது இல்லையா, பகவானை தான் நம்ம முதல்ல பார்க்கணும். அவர் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு, அதனால தலையாடுறாரு. தலையாட்டி அமர சொல்ற மாதிரி சொல்றாரு. அகஸ்திய முனிவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு. வந்த உடனே என்ன சொல்றாரு? என்ன அவமானப்படுத்துறியா நீ அரசுன்னு சொல்லிட்டு, நீ வந்து ஒரு கஜேந்திரனாக போ, யானையா போ அடுத்த பிறவிலன்னு சாபம் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. அங்க அந்த அந்த இந்திரத்யும்னன் வந்து கஷ்டப்படல. என்ன கிடைச்சாலும் அது கிருஷ்ணருடைய கருணை அப்படிதான் நினைச்சிட்டாரு. அதுதான் பக்தர்களுடைய சுபாவம். சோ அடுத்த பிறவில வந்து அவர் வந்து கஜேந்திரனாக பிறக்கிறார். நிறைய பேருக்கு இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். அப்ப அங்க வந்து ஒரு ஒரு முனிவர் வந்து ஜலத்துல வந்து தண்ணி கடியில வந்து ரொம்ப சின்சியரா தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப ஒரு கந்தர்வர் என்ன பண்றாரு? அவருடைய காலை பிடிச்சு இழுத்துறாரு. கீழே போய் ரொம்ப ஜாலியா இருக்க மாதிரி நினைச்சு அவர் வந்து ஒரு விளையாட்டா என்ன பண்றாரு? காலை பிடிச்சு இழுத்துறாரு. அப்ப அந்த முனிவருடைய தவம் கலைஞ்சு போயிடுது. தவம் கலைஞ்சு போனோம்னா அவர் கோவம் வந்துருது. அவர் என்ன பண்றாரு? நீ வந்து முதலையா கடவை அடுத்த பிறவிலன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கும் சாபம் கொடுத்துறாரு. 2 பேரும் இப்ப பிறந்தாச்சு. நம்மளுடைய கஜேந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காட்டுக்கே ஒரு ராஜா மாதிரி அப்படியே பெரிய கம்பீரமா அவ்வளவு பலம், பெரிய பலசாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய ஃபேமிலியோட அப்படியே வருது கஜேந்திரன். அந்த தடாகம் அங்க ஒண்ணு இருக்கு, ஒரு குளம் இருக்கு. அதை பார்த்த உடனே ரொம்ப நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, மந்தா காட்டுற மாதிரி அவர் என்ன பண்றாரு? அந்த குளத்துக்குள்ள போறாரு. குளத்துல போயிட்டு அந்த தண்ணி எல்லாம் எடுத்து ஜாலியா இது பண்றாரு. அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான ஆளுன்றதை காட்டுறாரு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த தண்ணி அந்த குளத்தை விட்டு வெளியில வர சமயத்துல என்னாச்சு? ஏதோ அவருடைய காலை பிடிச்சு இழுக்குது. இழுத்த உடனே அவரால் வெளியில வர முடியல. என்னடா வெளியில வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு. நான் எவ்வளவு பெரிய பலசாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஜுஜுபி அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாரு? அந்த குளத்தை விட்டு வெளியில வர ட்ரை பண்றாரு, முடியல. பார்த்தா அந்த இது வந்து முதல்ல காலை பிடிச்சு இழுக்கிறதும் கஜேந்திரன் வெளியில வரதும் பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக இது நடந்துட்டே இருக்கு. அப்ப தன்னுடைய ஃபேமிலியில இருக்கவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, எல்லா குடும்ப யானைகள் எல்லாம் இருக்கு, அவங்க என்ன காப்பாத்துவாங்க, ஏதாவது பண்ணுவாங்கன்னு பாக்குறாரு. அவங்க ஆல்ரெடி நடுங்கி போயிருக்காங்க. அப்ப இந்த கஜேந்திரன் நினைச்சது ஃபர்ஸ்ட், நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், நான் வெளில வந்துடுவேன், என்னால முடியல. என்னுடைய உறவினர்கள் என்ன காப்பாத்துவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு முடியல. இந்த போராட்டம் நடந்துட்டே இருக்கு. ஒரு டைம்ல கஜேந்திரன் தோணுச்சு, இதுக்கு மேல என்னால இருக்க முடியாது, நான் வந்து என்னோட உயிரை விட போறேன்னு நினைக்கிற சமயத்துல அதுக்கு வந்து பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வருது. பூர்வ ஜென்மத்துல அவர் வந்து ஒரு பக்தனாக இருந்து பகவானுக்கு வந்து பூஜை பண்ணது ஞாபகம் வந்த அடுத்த நிமிஷம், அடுத்த கணம் என்ன பண்ணுது? ஆதி மூலமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி பண்ணுது. இது என்னோட உயிர் போக போது, உங்களை தவிர்த்து என்ன யாராலையும் இது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆதி மூலமே அது கூக்குரலிடுது. ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றாரு பகவான்? உடனே கருடனை பிடிச்சு இழுத்துட்டு வராராம். யூஸ்வலா வந்து பகவான் நினைக்கிறதுக்குள்ளாரையே வந்து எல்லா செயல்களையும் செஞ்சிருவாங்க. யாரு? நம்மளுடைய
சக்கரத்தாழ்வாரா இருக்கட்டும், அந்த கருடனாக இருக்கட்டும், அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அத முன்னாடி பண்ணிடுவாங்க. இங்க வந்து என்ன ஆகுது, கருடன் இமேஜின் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர், என்ன பண்றாரு, வேகமா அந்த கருடனை இழுத்துட்டு வர்றாரு. வந்த உடனே கஜேந்திரன் பாக்குறாரு, ஓகே பகவான் வந்துட்டாரு. ஏன்னா அந்த பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வந்துருச்சு, இவருக்கு தானே நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணோம், உங்களை தவிர்த்து எனக்கு வேற யாருமே இல்லைன்னு அவரை பார்த்த உடனே அதுக்கு உயிர் போக போகுது கஜேந்திரனுக்கு. இருந்தாலும் அங்க பக்கத்துல என்ன என்ன பண்ண முடியும், பகவான் நான் கூப்பிட்ட உடனே வந்துட்டாரு, அவருக்கு என்ன பண்ண முடியும்னு அங்க பாக்குது. அங்க ஒரு ஒரு தாமரையை எடுத்து என்ன பண்ணுது, அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த தாமரை எடுத்து பகவானுடைய பாதத்துக்கு வந்து திருப்பாதத்துக்கு வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணுது. எப்ப அதோட ஸ்பரிசம், பகவானுடைய ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்கரம் வந்து அந்த முதலையை கொன்று கஜேந்திரனுக்கும் வந்து மோட்சம், அந்த முதலைக்கும் மோட்சம் கிடைக்குது அப்படின்றத பாக்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் பெருசா இல்ல பக்தன் பெருசான்னு 2 பேருக்கும் போட்டி. பக்தன் கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷம் பகவான் ஓடி வரார். பகவான பார்த்த நிமிஷம் நான் போக போறேன், இருந்தா அந்த சமயத்துல என் பகவானுக்கு என்ன பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்க தாமரை எடுத்து அந்த கஜேந்திரன் வந்து பக்தி பண்ணதுன்னு பாக்குறோம். சரணாகதினா இதுதான், வேற எதுவுமே இல்லை, நீங்க மட்டும்தான். சோ அது போல இங்க அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரிடத்தில் சரணாகதி பண்றார், நீங்க மட்டும்தான் எனக்கு வந்து ஒரு சரியான வழியை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுக்கப்புறம் வரத நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஐ திங்க் 10 நிமிஷம், சாரி மன்னிக்கணும், 3 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. வாஞ்ச கல்பதருப்பியஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவரிந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். நித்திய கௌர பிரேமனந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். ஸ்லோகம் ஆயிடுச்சு இல்லையா?